ஸ்ரீ விஜய் வித்யாலயா நர்சிங் கல்லூரியில் வேலை வாய்ப்புக்கான நேர்காணல். ஸ்ரீ விஜய் வித்யாலயா நர்சிங் கல்லூரியில் வேலை வாய்ப்புக்கான வளாக நேர்காணல் 18/3/2025 அன்று நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் KMCH பன்னோக்கு மருத்துவமனை கோயம்புத்தூர் திருமதி காருண்யா HR அவர்கள், திருமதி லக்ஷி, திருமதி லோகேஸ்வரி நர்சிங் எஜுகேட்டர், HR தீப்தி நர்சிங் சூப்பரண்ட் அவர்கள் மாணவர்களை நேர்காணல் மற்றும் கலந்தாய்வு செய்தனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீ விஜய் கல்வி குழுமத்தின் தலைவர் திரு DNC மணிவண்ணன் அவர்கள், தாளாளர் திருமதி செல்வி மணிவண்ணன் அவர்கள், துணை தலைவர் திரு தீபக் மணிவண்ணன் அவர்கள், நிர்வாக இயக்குனர் திருமதி டாக்டர் திவ்யா ராம்குமார் அவர்கள், செயலாளர் திரு டாக்டர் ராம்குமார் அவர்கள், நிர்வாக அதிகாரி திரு விக்ரமன் அவர்கள் கலந்து கொண்டனர். மேலும் நிகழ்ச்சியில் கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் திருமதி உமாராணி அவர்கள், வேலைவாய்ப்பு அலுவலர் முனைவர் திரு முனிவேல் அவர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர். நிகழ்ச்சியில் 60க்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் தேர்ச்சி பெற்று மாதம் 23,000 சம்பளத்தில் வேலை வாய்ப்புக்கான உத்தரவு ஆணையினை பெற்றனர். And the co-members for this prestigious recruitment at our Vijay Medical Campus. So first of all, I would like to give my thanks to the management, Shri DNC Manivannan sir, who is the inspiration and who is behind this every placement for the children, because he is always for the welfare of the students, not merely making the students to study here. Apart from that, they should be placed in a reputed platform. So that is the main thing that always sir used to insist, that we should have the best placement for the children. And since we are also associated with Coimbatore, KMCH, since we are associated, I think almost 5-6 years, we are associated with KMCH, and it is a proud moment. So I give my thanks to our Managing Director ma'am, Dr. Divya Ramkumar ma'am, and Secretary sir, Dr. Ramkumar sir, because they had been pushing us like once before. Actually, we used to conduct this placement drive even before the university exam starts. But this time, because we had a little delay in the university schedule, we had to start a little bit in the later stage. But anyway, we have got the prestigious organization in midst of this institution. So I give my thanks to the team who has come down trusting us and who has come down all the way to take our children. And I hope we present the best of them to them. And I wish if everyone are placed, it will be a very big honor for us to make our children get placed at KMCH Coimbatore. Basically, that's what we were telling. However, we are pushing the children towards the education, curricular activities. We are the university toppers, subject toppers, and discipline also 100%. We look into our discipline, and also the challenging task of using the mobile gadgets, electronic gadgets. But still, we are successful in maintaining all this discipline and everything. It's all because of your parents' cooperation too. And more than your parents' cooperation, it is the students' understanding and cooperating with us to make you successful in this 4th year. And I do believe that as every year, this year also we will be getting the 100% result with the highest scoring in the university limits in their subjects. So at this juncture, I also thank all my children for cooperating me in all your discipline. So can we have a good round for yourself, children? All things will happen, but without coordinating and making, it won't be a success. So at this level, I also thank Mr. Munivel, Placement Director of Vijay Group of Institutions, for arranging this KMCH recruit program here today with us. So thank you, sir, for arranging this. So we will be having, because you know already, you all know how we get recruited. So after this program, we will be having a small written test which madam will anecdote about that. Okay, so I wish you all the best
So wherever you are, the Vijayans should be successful and keep up your name, keep up your family name, keep up your institutional name, and keep up the decorum of the prestigious organization wherever you step inside. Okay, so on behalf of students and faculties and placement cell, I thank the management for giving this wonderful opportunity to have such a big group at Dharmapuri in our college today. So once again, I give my thanks to all of you and thank you, ma'am. So once again, I welcome you all for this great recruitment. பணம் முக்கியம் கிடையாது, பசங்க நிறைய கத்துக்குவாங்க. கண்டிப்பா கேஎம்சிஹெச் போனாங்க அப்படின்னா பசங்க நல்லா இருப்பான்னு உங்களுடைய லைஃப்பை வந்து ஒவ்வொரு செகண்டும் யோசிக்கிறாங்க. நீங்க அதே மாதிரி காலேஜ் என்ன பண்றாங்க, என்ன பண்ணிருக்காங்க நமக்காக, உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து வேற காலேஜ் சேர்ந்திருப்பாங்க. இதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க. ஏன்னா மேனேஜ்மெண்ட் இப்ப நாங்களே பிரின்சிபல் மேடம் அதுக்கு மேல எடுக்கிறாங்க. இப்ப நாங்க ஒரு பக்கம் எடுத்தாலையும் மேனேஜ்மெண்ட் யோசிச்சு முடிவு பண்றாங்க. இது நல்ல ஒரு சான்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா இது வந்து ஷெட்யூல் வந்து மேடம் வந்து நேத்து தான் சொன்னாங்க. நேற்று ஈவினிங் 3 மணிக்கு நான் வந்துடுவோம் சார் அப்படின்றது. நான் இவங்களை வந்து ஒரு 2 days ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். மெயில் போட சொல்லியிருந்தேன், மெயில் போட்டேன். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த மேடம் நம்பர் ஆல்ரெடி வச்சதுனால மேடம் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல. ஏன்னா மேடம் ஆல்ரெடி நம்ம பசங்களை கூட்டு போகும்போது HR வந்தது வேற, இங்க நம்ம காலேஜ் வந்து வேற, அவங்க வந்து வெளியில போயிட்டாங்க. இப்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம சடனா நான் வந்து 1 by 1 பார்த்துட்டே இருக்கும்போது மேடம் நம்பர் இருந்தது. சொன்ன ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல, சார் நான் ட்ரை பண்றேன், நான் பேசிட்டு சொல்றேன் அப்படின்னாங்க. நேற்று ஒரே ஒரு நாள் தான் எனக்கு டைம் பேசிட்டு, சார் நான் வந்துடும் நாளைக்கு அப்படின்ட்டாங்க. உண்மையாவே வந்து மேடம் ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஏன் அப்படின்னா, ஏன்னா உங்களுடைய அப்பா அம்மா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு விஜய் குரூப்ல விஜய் காலேஜ்ல சேர்த்து விட்டாங்கன்னா எங்களுடைய பிள்ளைங்களுடைய லைஃப் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா இப்ப சொசைட்டில பசங்களும் சரி பொண்ணுங்களும் சரி நிறைய சொசைட்டில நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. இந்த பிரச்சனைல நம்முடைய சாரை நம்பி இந்த காலேஜ்ல சேர்த்துறாங்க, மேடம் நம்பி இந்த காலேஜ்ல பேரண்ட்ஸ் சேர்த்துறாங்க. அவங்களுக்கு கண்டிப்பா எல்லாமே வந்து தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து ஒரு 10 years முன்னாடி ரொம்ப பேக்வேர்ட் ஏரியா, ரொம்ப அப்பா அம்மாவெல்லாம் ரொம்ப இப்பவே கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்காங்க. அந்த சூழ்நிலையில இந்த காலேஜ் சேர்த்துனா அந்த பசங்க லைஃப் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து கண்டிப்பா போயிட்டு ஈவினிங் தேங்க் பண்ணுங்க. ஏன்னா அவங்க இந்த காலேஜ் சேர்த்துன பின்னாடி தான் உங்களுடைய லைஃப் வந்து வேற மாதிரி சேஞ்சஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. உங்களுடைய லைஃப் நல்ல நிலைமைக்கு போயிட்டு இருக்கு. புரியுதா? கண்டிப்பா ஈவினிங் போனீங்கன்னா அப்பா இந்த காலேஜ் நம்பி சேர்த்து விட்டீங்க. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன டிசிப்ளின் ரொம்ப ஒழுக்கமா இருக்காங்க, மொபைல் இல்ல, இதெல்லாம் ரொம்ப உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். எவ்வளவு கஷ்டமா இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாம நம்ம வந்து எவ்வளவு கண்ட்ரோல் பண்றோமோ நம்மளுடைய லைஃப் நல்ல மாதிரி போகும். அதுக்கு போயிட்டு ஈவினிங் ஃபர்ஸ்ட் அப்பாவுக்கு போய் தேங்க் பண்ணுங்க. அப்பா அம்மாவுக்கு இந்த காலேஜ் சேர்த்து விட்டதுக்கு உண்மையாவே தேங்க்பா. இன்னைக்கு மனசார நான் சொல்றேன். இதுவரையும் நான் கஷ்டமா இருந்ததுன்னு நினைச்சேன், ஆனா இப்ப நான் சொல்றேன், நான் வந்து அப்பாவுக்கு போய் கண்டிப்பா தேங்க் பண்ணுங்க. புரியுதா? ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லி நல்லா பாத்துக்காங்க. தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்டை பொறுத்தளவு மணிவன் சார் மட்டும் இல்ல அப்படின்னா, மணிவன் சார் வந்து அவருடைய அப்பா இதுல அவர் இல்ல, பிறக்கவே இல்லை, இப்படி ஒரு மனசு நம்ம தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இல்ல அப்படின்னு நினைச்சிருந்தா கண்டிப்பா இந்த மாவட்டத்துடைய எஜுகேஷன் வந்து உண்மையாவே நம்ம பேக்வர்ட் ஏரியா தான் இருந்திருக்கும். இன்னைக்கு மேடம் தெரியும் கோயம்புத்தூர்ல எல்லாம் சிட்டி லெவல்ல எப்படி இருக்காங்கன்னு. ஆனா இன்னைக்கு 10 years ஒரு 15 years முன்னாடி இந்த மாவட்டம் வந்து ஒரு எஜுகேஷன்ல ஒண்ணுமே கிடையாது. இன்னைக்கு சர்வேல தமிழ்நாட்டிலேயே ஹையர் ஸ்டடிஸ் படிக்கிறவங்க ரேஷியோ எடுத்தீங்கன்னா தருமபுரி மாவட்டம் ஃபர்ஸ்ட். புரியுதா? அதே மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம குரூப்ல நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சவங்க இன்னைக்கு 10 yearsல இருந்து நம்மளுடைய வளர்ச்சி நல்லா இருக்கு எஜுகேஷன்ல. இன்னைக்கு அதே மாதிரி ஜாப்புக்கு போனோம், ஒரு வேலைக்கு போகணும், டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் ஆனாலும் சரி, பேங்கிங் எக்ஸாம் ஆனாலும் அந்த ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ணும் போது தருமபுரி மாவட்டம் ஃபர்ஸ்டா இருக்காங்க. நீங்க அந்த கால்குலேட் எடுத்து பாருங்க. ஹையஸ்டா வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் போறவங்க யாரு அப்படின்னா இந்த நம்ம தருமபுரி மாவட்டத்தில் இருக்கிறவங்க தான் இருப்பாங்க. புரியுதா? அது மாதிரி இதே மாதிரி நம்ம பசங்க படிக்கிறோடைய லைஃப்பும் இந்த மாவட்டத்துல நல்லா இருக்கு. அதுக்கு முழு காரணம் சார் தான். நான் எப்பயுமே மணிவன் சாரை பொறுத்தளவு நல்லா கடவுளா மதிக்கிறோம். அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம், நான் இந்த காலேஜ்ல ஒர்க் பண்றதுக்காகலாம் இல்லை, இந்த மாவட்டத்தை ஒரு நல்ல ஒரு கல்வியில வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குறதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் சார் மட்டும்தான். கண்டிப்பா அவரை எப்பயுமே மனசார நினைச்சுக்கங்க. நீங்க படிச்ச கல்லூரியை மறக்காதீங்க. கண்டிப்பா மனசுல வச்சுக்க. இந்த கல்லூரி, பிரின்சிபல், மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே உங்களுடைய லைஃப்ல ஒன் ஆஃப் த ஒரு வெற்றிக்கு வந்து அவனா ஒரு படிக்கட்டா இருந்திருக்காங்க. புரியுதா? ஆல் தி பெஸ்ட். மேடமுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க் பண்றேன். ஏன்னா எங்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து கேஎம்சிஹெச்ல மேக்ஸிமம் ஒர்க் பண்ணுன்ற ஒரு இதுல இருக்காங்க. கண்டிப்பா எல்லாமே வருவோம் மேடம். ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம்.
first of all, I wanted to thanks to the management for inviting us for this placement. Like you, we are also happy to come here and meet you all. So first I want to thank for the management of the group of this institution for welcoming us and giving such a good hospitality. So I'm very well impressed. Thanks to the madam for that, and we are really happy to be here. So actually I wanted to say we are conducting a small test. You don't have to get confused or tensed about that. It's a multiple choice question. This is for a documentation purpose. So first we will give a small test for that, and we can finish it that. Once you are finishing, we will give a small introduction about the hospital also. Have you heard about KMCH? Not seen, isn't it? So we'll give the small introduction after this. And once again, I wanted to thank Principal Madam Thomas, because I can see that how happy she is to talk about you all. So actually our chairman also in the same way, he gives so much importance for the discipline. How you are behaving to the patient, how we are welcoming the patients, and of course the quality of education. So I can see that how madam is confident about you, and the same way the placement executive, how happy he was. He was really following the IMCS for us to invite us here. So I am really thankful. I am giving heartfelt thanks to you all again. Thank you and welcome you all. Started with the MBBS student, final year batch is completed and they are going out now. So 150 students we have every year. So this is main center, and again we have Kovilpalayam, one hospital is there, KMCH, and Erode we have specialty hospital and main center, 2 hospitals are there, and city center we have 1 hospital. So it's a group of hospitals actually, and it is a super specialty, and we will get all the world class treatment. Whatever you are available in the whole world, we can give it in the same one roof treatment. So there is no compromise in the treatment and the quality of treatment and the equipment. Everything is available in all institute. There is no, even it's a medical college, it's the same type of equipments we are using, same qualification of doctors, nurses. There is no difference whether it is medical college or it is the corporate hospital. Okay.